नमस्कार आपण माने जो माने ए भिडियोटी को देखुचंती मु आशा करिबी ए भिडियोटी को देखि सारिला परे आपणक चारि पाखरे जदि केही वयस्क व्यक्ति थांती अर्थात 90 रु अधिक बयस बा 100 रु अधिक बयस जो मानकर संख्या बहुत कम सेही व्यक्ति माननकु गोटे प्रश्न पचारिबे आपणक दीर्घ जीवन रहस्य कौन आपण एते वर्ष केमती बंची पारुछंती। मु आपणकु सियाराम बाबांक कहानी कहवा पई चाहिबी। नर्मदा नदी कूलरे सियाराम बाबा रुहंती। कहा जाउची तांकर बयस हेउची 110 वर्ष। बाबा सरल जीवन यापन करंती, निरामिषासी, अल्प खाती, रातिरे किछि खाती नाही। तांको आश्रम को जी आसंती से मात्र 10 टंका नियंती 10 टंका नियंती किंतु 10 टंकारु अधिक नियंती नाही। अर्थात बाबांकर टंका प्रति लोभ न थाए। ये गोटे दिग जीवन को नहीं खुशी रे बंचिबा पाई। बाबा बिना चषमारे पढ़ी पारंती एवं तांको पाखरे रहिथिबा बळका टंका को दान करि दियंती। 110 वर्षर बाबांकर फोटोचित्र मु आपनकु देखैबा पई चाहिबी। जी एते वर्ष किभଳି बंची पारिले आपण जानिचंती। भारत वर्षरे आमे यूरोप बा अमेरिकार लोकंक ठारू कम बयस रे आमर मृत्यु हे। आमर हाराहारी आयु यूरोप बा अमेरिका ठारू बहु अंशरे कम। मु एया कहिबा पई चाहूची जे भारतीय माने दीर्घायु हुअंतु एकथा आमे चाहिबा, किंतु दीर्घ जीवन रहस्य कौन कले जने बहुत वर्ष बंची पारिबो, खुशी रे बंची पारिबो एवं जीवन रे रोग आसीबो नाही। खाली बंची रहिबारे किछि मूल्य न थाए। जदि आपण बेड रे पडिछंती एवं उठी बसी पारु नाहंती, 60-65 वर्ष हेला बेलू आपण आउ पाहाच चढ़ी पारु नाहंती, कष्ट होउची, जीवन गोटे बोझ हो जाउची। सेतिकी बेले आपण 80 वर्ष 90 वर्ष बंची लाभ कौन। तेणु सुस्थ रे बंचीबे, खुशी रे बंचीबे एवं जीवन आपणक उपरे बोझ होई नथिबो। एई भली जीवन जो माने बंचुचंती सेमानकु धन्यवाद दबा एवं रहस्य जानिबा पई चाहिबा जे आपण एते वर्ष केमिति बंचिले, यार रहस्य कौन। बोध हुए भारतीय जीवन दर्शन रे गोटे कथा जहा कुहा जाइछि ताकू खूब कम लोक पालन करंती। शिशु भली सरल हुओ। अनेक जटिल तत्व आम मुंड को आक्रांत करे, जहा फलरे आमे सरल भावरे चिंता करि पारुना। दर्शक बंधु, जीवन रो एई सरल मंत्रटी आपण को हुए तो दीर्घजीवी करि पारे, रोगमुक्त करि पारे। प्रकृति सहित बंचिबा, प्रकृति सहित रहिबा, सरल जीवन यापन करिबा, जीवन रे चिंता द्वारा आक्रांत न होबा एवं रेगुलर व्यायाम करिबा, जीवन को सरल करिबा, ए सबु दीर्घ जीवन रो हुए तो रहस्य होई पारे। सियाराम बाबांकर जीवन रे बोध हुए एई घटना घटिछि जोथि पाई सी 110 वर्ष बंची पारुछंती, जीवासीवा करि पारुछंती। सरल जीवन भितरे काहे 110 वर्षर आयु, याकू आपण आजिर दिन रे कल्पना करबा कष्टकर। भारत रे अनेक व्यक्ति अछंती, आम गाँ गंडारे 90 वर्षरु अधिक 100 वर्ष अतिक्रम करिथिबा किछि व्यक्ति को आपण पाई पारिबे। सेही दीर्घायु व्यक्ति माननकु प्रश्न पचारि तांको जीवन रो दर्शन, से किभଳି जीवन को अतिबाहित करिसंती से संपर्क रे कथा हुंतु, जहा फल रे आपण को लाभ हबो। दीर्घ जीवन रो रहस्य आपण पाई पारिबे। मु आपण को सारा पृथ्वी रे अधिक दिन बंचिबा पाई जेउ सेबु बड़ बड़ प्रकल्प हाथ को निया जाइछि से संपर्क रे सूचना दबा पाई चाहिबे। आपण माने जेफ बेजोस का ना सुनिथिबे। अमेजन कंपनी रो से होचंती प्रतिष्ठाता, से होचंती मालिक। से एवं तांको भली अनेक प्रतिष्ठित शिल्पपति जो माने इमोर्टालिटी प्रोजेक्ट उपरे काम करूचंती। इमोर्टालिटी रो ओडिया हेउची अमरत्व, मनीष मरिबो नाही। कह जाउची जे
ଜଣେ ମଣିଷ 120 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ସିଆରାମ ବାବା ତ 110 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସାହିତ୍ୟିକ, ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପଡକାଷ୍ଟ ଆମେ କରିଥିଲେ। ସେ ତ 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବେଶ ସତେଜ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଜୀବନ ଆପଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଜେଫ୍ ବେଜୋସଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି। ଜେଫ୍ ବେଜୋସ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଶିଳ୍ପପତି ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ବା ଅମରତ୍ୱ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କର ନାଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁମାନେ ଅମରତ୍ୱ ପାଇଁ, ମଣିଷ କିଭଳି ଅମର ହେବ ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯୁବକ ଭଳି ବଞ୍ଚିପାରିବ ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇମାନଙ୍କର ନାଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଜେଫ୍ ବେଜୋସଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ଜେଫ୍ ବେଜୋସଙ୍କ ଭଳି ଓପନ୍ ଏଆଇର ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ଯିଏ $180 ମିଲିୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂ ମେଡିସିନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଗୁଗୁଲ କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ଲାରୀ ପେଜ୍ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ। ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଜନସନ୍, ଯାହାଙ୍କର କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଖବର ଆସିଥିଲା, ଯିଏ ନିଜର ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସକୁ ସେ କିଭଳି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇପାରିବେ। ବିଲିୟନର ମାନେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଆରାମ ବାବାଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କର ନାଁ ମନକୁ ମନ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଛି। ଏହି ଶିଳ୍ପପତିମାନେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜରିଆରେ ଅମରତ୍ୱ କିଭଳି ମିଳିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 110 ବର୍ଷ ବୟସରେ, 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ, 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ କିଭଳି ଯୁବକ ଭଳି ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଢ଼ା ହେଲେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଲେ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲେ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବହୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସେ। ଚେହେରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ଆମର ସ୍କିନ୍ ଶୁଖିଯାଏ, ଚମ ଧୁଡ଼ଧୁଡ଼ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଣ୍ଡିସନ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ସତରେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ, ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ବୁଢ଼ା କରିଦେବ, ଏଇଆ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ରୋଗ। ଆଉ ଏ ଯେମିତି ଆପଣ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କ୍ୟାନ୍ସର, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ସବୁ ପାଇଁ ରୋଗ ଅଛି, ସେମିତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ରୋଗ ବୋଲି ଭାବିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବେ। ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେଉଛି, ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଆଉ ବୁଢ଼ା ହେବେ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆପଣ ଯୁବକ ଭଳି ବଞ୍ଚିବେ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ, 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣ ଯୁବକ ଭଳି ବଞ୍ଚିବେ। ଏ ହେଉଛି ଆଇଡ଼ିଆ। ତ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ, 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବା 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୁଏତ ଏସବୁ ମେଡିସିନ ଆସିଯାଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆଉ ବୁଢ଼ା ହେଉନଥିବ। ଯୁବକ ଭଳି 100 ବର୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ, ବଜାରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରେ ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତାହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେ 70, 80, 90 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବେ ସେତେବେଳେ ଜୀବନକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେତେବେଳର ସରକାର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ରୋଗ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ ଆଉ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ଆଉ ବୁଢ଼ା ହେବନି। ତ ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏ ମେଡିସିନ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା,
ଭାରତ ବର୍ଷର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆମ ପାଖରେ ଉଦାହରଣ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 110 ବର୍ଷ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସିଆରାମ ବାବା, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ବିନା ମେଡିସିନରେ ବା ସେଭଳି କୌଣସି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କୌଣସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମେଡିକେସନ ବିନା ଭାରତ ବର୍ଷର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 110 ବର୍ଷ କେମିତି ବଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ତ ବୁଢ଼ା ହୁଏ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ରହିଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପରିବେଶରେ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ମଣିଷ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ସରଳ ଜୀବନ ଆପଣେଇ ପାରେ, ତାହେଲେ ଅଧିକ ବୟସ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସୁଗମ ହେଇଯାଏ, ଯାହା ସିଆରାମ ବାବା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସିଆରାମ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 90 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲେଣି, 100 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲେଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏଭଳି କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।